बाहु भट्टार्यं विमानयोगि जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेशदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यं आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि सरसा सदा प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोग संदष्ट जीवजीवातवे नमः सत्यद्वसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसंतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सदाय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं नितीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लिमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्युर्बुधं संश्रिये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः कामतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यां द्राविडवेदसागरं திருவழுதுநாடியன்னும் தன்குரோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாது செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன் கொருகோர் பயணம் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாம் உழைய பத்து இழந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சுமந்தன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் சங்கமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திருடன் சோலை மலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதத்தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாக தத்தியிலும் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொருகையருவோ யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భగవత్ గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మీరంతా ప్రవాహంలాగా వర్షించినటువంటి అభిమానానికి నిన్న ఒక్కసారి కృతజ్ఞత అభినందనలు మీకు సమర్పించుకుంటున్నాను. మనం తిరువాయిమొళి దివ్య ప్రబంధం 5వ 10 9వ తిరువాయిమొళిలో 5వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఇక్కడ 3 దివ్య దేశాలను వరుసగా ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటూ అటు వానమామలయ్య కాదు అక్కడ స్వామి వినలేదు, ఇక్కడ ఆరావమదా కుంభకోణమా ఇక్కడ ఎందుకో ఆయన ఉరకలేదు పలకలేదు, పోనీ తిరువల్లువారు వెళదామా, అయ్యో ఆ ఊరి దాకా కూడా వెళ్ళలేకపోయాని బయట తోటలోనే విడిది చేయవలసి వచ్చిందే స్వామి, నన్ను ఎప్పుడు కనికరిస్తావు అని అంటూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళిక అది భావించి వేసుకుని రచించినటువంటిది కాదు. అలాగ నమ్మాళ్ళవార్లలోంచి జాలువారినటువంటి ఒక ప్రవాహం అన్నమాట. భక్తి ప్రవాహము, భక్తి ప్రభావం భగవదత్త అంటారు చూడండి. అలాగా భావబంధురంగా వచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దాంట్లో 5వ పాసురం ఇవాళ. నల్లలం తోల్ మీర్గాள் நல்ல அந்தணர் வேள்வி புகை மைநலம் கொண்டு உயர்வெண் மறைக்கும் தன் திருவல்லவாள் கண்ணல்லம் கட்டி தன்னை கனியை என்ன முதன் தன்னை எண்ணலம் கொள் சுடரை என்று கொள் கண்கள் కాణ్బదువే. పాసరం అంతా కూడా ఒక మాధుర్యంగా నింపేశారు నమ్మాళ్ళవార్లు.
అసలే వేసవి కాలం, ఈ చెరుకు రసాలు, పటిక బెల్లాలు, ఈ ఆనందాలు ఇవన్నీ గుర్తు చేసి మన గొంతుని తడుపుతున్నారా అన్నట్లుగా తీపి తీపి పదాలతోటి భగవంతుణ్ణి వర్ణించడం అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో ఉండేటువంటి ఒక వైశిష్ట్యము. ఇందులో ఏమంటారు అంటే, ఏదో నాకు వచ్చినట్లు నేను చేస్తున్నానండి, నా కన్నుల కరువు తీరేలాగా వచ్చి ఆయన ఎప్పుడు దర్శనమిస్తాడా, ఎప్పుడు చూస్తానా అనే ఒక ఆతృతని ఇందులో మనకి తెలియజేస్తున్నారు అన్నమాట. ఇందులో నన్నలంతో మీరుగా ప్రతిపదాలకు అర్థం తెలుసుకోవాలంటే, నాతో మంచి స్నేహం కలిగినటువంటి ఓ చెలులారా, అంటే చెలులు చాలా రకాల మంది ఉండవచ్చు. ఏదో మనకి ఈ పోస్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇష్టసఖి, రాజకుమారి ఇష్టసఖి చెయ్యాలి కాబట్టి చెయ్యడం అది వేరు. అలా కాకుండా ప్రాణం పెట్టి ఇష్టసఖి బాగుండడమే మనకి ఆనందం అని ప్రాణం పెట్టి సేవ చేయడం అనేటువంటిది ఒక రకం. అంటే విధిగా చెయ్యడం ఒకటి, చాలా ప్రేమతో చెయ్యడం ఒకటి. ఇక్కడ ఈ స్నేహితులందరూ కూడా ఎంతో ప్రేమతోటి పరాంకుశ నాయకికి కష్టం కలగకూడదు అని చెప్పి ఎన్నో విధాల సహకరించేటువంటి చెల్లులన్నమాట వీళ్ళు. నన్నలం, మంచి స్నేహం కలిగిన వాళ్ళు. మంచి స్నేహం చెడ్డ స్నేహం అని ఉంటుందా అండి అంటే, మనస్సు కలవకుండా చేసేది మామూలు స్నేహం, మనస్ఫూర్తిగా చేసేది మంచి స్నేహము అని మనకు వ్యాఖ్యానంలో చక్కగా చెప్తారు. తోడు మీరుగా సఖీలారా నల్ల అందనారు. ఈ ఊళ్ళో ఈ తిరువల్ల వారిని ఏం వర్ణిస్తున్నారండి? వేదాలు, వైదికులు, యాగాలు, ఈ మూడు మారు మోగిపోతున్నాయి ఈ 10 మొత్తం అంతా కూడా. ఇక్కడ నల్ల అందన్నారు, మంచి వైదికులు అన్నారు. వైదికుల్లో మళ్ళీ మంచివాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారండి. అంటే కామ్యంతో వైదికమైన పని చేయడం కాకుండా అనన్య ప్రయోజనంగా ఆ వైదిక ప్రక్రియని చేయడం. నేను చెయ్యాలి కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క సేవగా దీన్ని చేస్తున్నాను అని చేసేవాళ్ళని అనన్య ప్రయోజనులు అని అంటారు అన్నమాట. అందువల్ల అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఊరు, ఆ ఊరు అక్కడ ఉండేటువంటి వైదికుని చూస్తే పెరుమాళ్ళ కైంకర్యమే తమ జీవనంగా భావించేటువంటి వాళ్ళు వేళ్ళవి హోమం చేస్తున్నారు. ఓ హోమం చేసేటప్పుడు యాగం నుంచి పొగై ధూపం పైకి వస్తుంది కదా, అది సర్వకాలాల్లోనూ ప్రజ్వలిస్తూనే ఉండదు. మధ్య మధ్యలో ఆ శిఖ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది. పక్కన నుంచి అవి అంటుకోవడంలో కొంత పొగ వస్తూ ఉంటుంది. మైనలంకొండు, ఆ పొగ ఎలా ఉందిట, నల్లటి కాటుకలా ఉంది. అలాంటి కాటుకలాగా ఉండేటువంటి పొగతో పైకి లేస్తుంది. ఇక్కడ హోమం చేస్తుంటే ఆకాశం దాకా ఆ ధూపం అలాగ ప్రయాణం చేసి వెళ్ళి ఎక్కడి దాకా వెళ్ళింది? మరైకుం తన్ తిరువల్లవాడ్, ఆకాశాన్నంతా కప్పేస్తుంది. ఎంతలా కప్పేస్తోంది అంటే వ్యాఖ్యానంలో మనకి ఇస్తారు ఏమని, అక్కడ విమానాల్లో తిరిగే వాళ్ళకి ఈ పొగ అడ్డుపడిపోయి పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళైనా వాళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళకి కనపడనంతగా ఇంత దట్టంగా ఈ పొగ వ్యాపించింది. అంటే పొగలో నలుపుతనం అనేది ఎంత సాంద్రంగా ఉండాలి, ఎంత పొగ వస్తే అంత ఆకాశం దాకా వెళ్ళాలి, అది ఎంత దట్టముగా వ్యాపిస్తే ఒకరి ముఖాలు ఒకరికి కనిపించకుండా ఉండాలి. అంటే యాగాలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి అన్నదన్నమాట. ఊరంతా కూడా యజ్ఞాదులతో, యాగాదులతో, వేద స్వరాలతో అనన్య ప్రయోజనులైన వైదికుల యొక్క భక్తి తాత్పర్యాలతో ఘోషించేటువంటి తిరువల్లవాడ్. ఈ వల్లవాడికి ముఖ్యంగా 2 విశేషార్థాలు చెప్పారు. ఒకటి ప్రకృతి రామణీయ కథ, రెండోది వైదిక రామణీయ కథ, వేద మంత్రాల ఘోష అన్నమాట. అలాగా వెణ్మరైకు, ఆకాశాన్ని కప్పుతున్నటువంటి తన్ తిరువల్లవాడు, చాలా చల్లగా అందంగా సువాసన సంభరితమైనటువంటి తిరువల్లవాడిలో
వేంచేసి ఉన్నాడండి స్వామి. ఇంతవరకు దేశాన్ని పొగిడారండి, ఆ దివ్య దేశాన్ని పొగిడారు. ఇంకా అక్కడ పెరుమాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చెప్తున్నారు చూడండి. కన్నల్లం కట్టి తన్నై చెరుకు రసము యొక్క కట్టి పిప్పిలేనటువంటి రసము గడ్డ కట్టినట్లుగా ఉన్నాడు. అది ఇప్పుడు మనం చెరుకు ముక్కని పళ్ళతో కొరుక్కుని తింటాం అనుకోండి, పిప్పినంతా రసం అంతా తాగేసి పిప్పినంతా బయటపడేయాలి. మిషన్లో దాన్ని పెట్టి నొక్కేసేసి రసం ఒక్కటే తీశారనుకోండి, గడగడగడ హాయిగా తాగేసేలా ఉంటుంది. ఆ రసాన్ని మనకి పటిక బెల్లంగా మార్చారనుకోండి, బుగ్గన పెట్టుకుని హాయిగా ఆస్వాదిస్తూ ఉండవచ్చు. అంటే ఏ మాత్రము కూడా ఇబ్బంది కలిగించినటువంటి చెరుకు రస ఆస్వాదన ఎంత మాధుర్యంగా ఉంటుందో తిరువల్లవాజులో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి దర్శనం అంత ఆనందంగా ఉంటుంది. స్వామి తీయగా ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటండి? తీపి అనేది నాలుగు కదా, మనం చూసేది కళ్ళతో కదా. అంటే మనకి ఇంతకు ముందు 10లో చెప్పారు, నా ఇంద్రియాలు ఎలా తహతహలాడుతున్నాయి. కళ్ళు చేసే పని నోరు చేయాలనుకుంటాం, నోరు చేసే పని చెవులు చేయాలనుకుంటున్నాయి. మనం చెప్పుకుంటాం కదండి, కర్ణాంజలి సంపుటై అహరహ సమ్యక్ పిబత్యాదరాత్ వాల్మీకేర్ వదనారవింద గణితం. అది చెప్తామే. కర్ణాలు అంజలిగా చేసుకున్నారు, చెవులను దోసిలిగా చేసుకున్నారు అన్నట్లుగా అన్ని ఇంద్రియాలు పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవం కోసం తహతహలాడిపోతున్నాయి అనే అద్భుతమైనటువంటి భావం అన్నమాట. అందువల్ల కట్టి తన్నై, ఏమాత్రము పిప్పి లేనటువంటి చెరుకు రసం గడ్డ కట్టిన ఆ మాధుర్యము ఎలా ఉంటుందో అలాంటి వాడు. కానీ ఒక పండు లాంటి వాడు పిప్పి లేకుండా ఉంటేది. ఇప్పుడు మనం సీతాఫలం తింటున్నాం అనుకోండి, మధ్యలో గింజలు వస్తూ ఉంటాయి. అబ్బా, ఈ గింజలు లేకుండా లోపలంతా పండే ఉంటేనండి దాని ఆస్వాదం అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? అలా భావిస్తున్నారనమాట. అంత మాత్రం కూడా అడ్డు అనేది పడకుండా. కానీ ఏ పండు వంటి వాడు ఎన్నముదం తన్నై, భోగ్యమైన అమృతం వంటి వాడు. ఎప్పుడైతే భోగ్యమైన అమృతము అన్నారో, మనకి తెలిసినటువంటి అమృతానికి ఆ భోగ్యత లేదు. దానికి ఏమని పేరు పెట్టారు ఆళ్వార్లు? ఉప్పు చారు అని పేరు పెట్టారు. కాబట్టి దానికంటే అద్భుతమైనటువంటి అమృత స్వరూపుడు ఎన్నలం కొల్. ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసండి? పచ్చి దొంగండి. తెలియకుండానే మన మనస్సుని అపహరించుకుని పోతూ ఉంటాడు. రంగనాథాష్టకంలో చెప్తారు కదండి, పశ్యన్ మానస పశ్యతో హరరుచం. అలా చూస్తుంటే ఎప్పుడు ఎత్తుకుపోయాడో ఈ మనస్సుని కాస్త ఎత్తుకొని పోతాడు అన్నట్లుగా నలం కొల్, సౌందర్యాది గుణాలు, నాలో ఉండేటువంటి సర్వస్వాన్ని తన వశం చేసేసుకుని చూడరై తేజోమయ విగ్రహుడుగా ఉన్నాడు. మెరిసిపోతున్నారు మూలవర్లను, పెరుమాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే కళ్ళు తిప్పుకోలేకుండా ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు అనమాట. కంగల్ కాన్బది ఎన్నుకొల్, అంతలా కనిపించేటువంటి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహమూర్తిని ఈయన ఊరికి కొంచెం ఈతలు ఉన్నారు కదండి తోటలో, ఎప్పుడు పెడతానో, ఎప్పుడు ఆ సౌందర్య రాశిని కనులారా సేవిస్తానో అని తహతహ అనేటువంటిది, ఎప్పుడు 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 అనేటువంటిది ఆ అద్భుతమైనటువంటి భక్తి భావాన్ని ఆళ్వార్లు ఈ పాసురంలో మనకి చాలా అందంగా చెప్పారు. నన్నలంతో మీరు నల్ల అందనర్ వేళ్ళు పొగై, అన్ని నల్లు 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 అని విశేషణాలు. నల్లు అంటే మంచి. స్నేహితురాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళేమో నన్నలంతో మీరు వాడు, మంచి హృదయం ఉన్న చెలికత్తెలు. ఇక్కడ వీళ్ళు యాగం చేసేటప్పుడు నల్ల అందనర్ వేళ్ళు పొగ, అందమైన పొగ. ఎంత బాగుంటుందండి! మనం ఇంట్లో సుదర్శనాది హోమాదులు చేసుకుంటే ఆ పొగ అలా ఇల్లంతా వ్యాపిస్తూ ఉంటే ఎలా పవిత్రమైపోతుందో మనస్సు కూడా అంత ఆనందభరితం అవుతుందన్నమాట. మైనలం కొండు ఎర్వెణ్మరై కుంతం తిరువళ్ళవాడు. అసలు అన్ని అంటే చూసే దృష్టిలో ఉంటుంది. అవతల మంచి చెడు అనేటువంటిది మనం చూసే దృష్టిలో ఉంటుంది అన్నమాట.
ఆ పెరుమాళ్ లాంటి ఆయన కన్నల్ కట్టి తన్నై కనిயை இன்னமுதன் தன்னை ఎన్నలం కొల్సుడరై ఎందుకొల్ కంగళ్ కాన్బడువే. ఇంకా దీనికి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాము. ఏమని చెప్తున్నారు? ఓ ఇష్ట సకులారా, మంచి మనస్సు ఉన్నటువంటి సకులారా, ఓ అద్భుతమైనటువంటి అనన్య ప్రయోజనులైన వైదికులు చేసేటువంటి యాగములలో నుంచి ఉత్పన్నమైనటువంటి ధూపము ఒక నల్లని కాటుక రంగులో ఆకాశ పర్యంతం వ్యాపించి విమానాలలో ప్రయాణము చేసే వారి యొక్క పరస్పర ముఖావలోకనానికి కూడా అడ్డు వచ్చేంత యాగాలు జరిగేటువంటి తిరువల్లవాళ్ళు అని దివ్యదేశ వైభవాన్ని చెప్తూ తర్వాత పరమాళ సౌందర్యాన్ని చెప్పారు ఈ పాసరంలో. 5ఆం పాటు 309వ పేజీ. நான் செய்தபடி செய்ய இக்கண்களின் விடாய் தீர కానపెరువదన్రు ఎన్గిరాళ్. నేను తోచినట్లు, నాకు దోచినట్లు నేనేదో చేస్తున్నాను. ఈ కண்களின் విడాయి తీరా, నా కళ్ళకి దాహం తీరాలి. ఇది ఒక రకమైన అందమైన ప్రయోగం అండి. మామూలుగా ఆకలిస్తుంది అన్నం పెట్టండి అంటాను చూడండి. నా కడుపు నకనకలాడుతోంది అన్నం పెట్టండి. ఆ భాగాన్ని చెప్పి, అది పడే బాధని చెప్పి, దానికి తీర్చవలసినటువంటి భోగమైనటువంటి పదార్థాన్ని అడగడం. నేను వేరు, నా కళ్ళు వేరా? నేను వేరు, నా వైరు అంటే పొట్ట వేరా? నేను వేరు, నా చెవులు వేరా? అంటే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఆయా ఇంద్రియాలకి తగినట్లు ఆయా దివ్యానుభవాన్ని ప్రసాదించమని అద్భుతంగా కోరడం అనేది ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ కண்களின் విడాయి తీరా, నా కళ్ళకు వచ్చిన దాహం తీరు. దాహం అనేది మామూలుగా గొంతుకు వేస్తుంది కదా, కానీ కళ్ళు దాహంతో ఉన్నాయి అంటే ఈ బాధ నిన్ను సేవించుకోవాలనే కోరికతో ఉన్నాయి. ఇలా ఒక ఇంద్రియము యొక్క శక్తి ఇంకొక ఇంద్రియములో ప్రవేశించి చేయడం అనేది ఇంతకు ముందు పాసురాల్లో మనం కొన్ని చోట్ల చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి కాణ పెరువదెండ్రు యంగిరాళ్, ఎప్పుడు చూస్తానో పెరుమాళ్ళని ఎప్పుడు చూస్తానో అంటున్నారు. నన్నలంతో మేరుగాళ్ నన్నలమావదు ఇవాళ పక్కన ఇవరగడుకుండాన స్నేహం. ఏమండి మంచి స్నేహం అంటారండి. మంచి ఏమిటండి అంటే తాము ఎలా ఉన్నా సరే తమ చెలికత్త బాగుండాలి అని కోరేంత ప్రేమ నిండిన హృదయాలు కలిగినటువంటి చెలికత్తెలు. అందుకని నన్నలం అని అన్నారు అంటారు. ఇక్కడ తోజ్ మేర్గాళ్ తంగళ్ కార్యం తలై కట్టి కొళ్ళుగై ఎండ్రికే ఇరుక్కై. ఏదో మన పని మన చేయమన్నారు చేసేసాం అని విధిలాగా ఆ పని చెయ్యటండి. అంటే మనం చేసే ప్రతి పనిలో 2 భావాలు ఉంటాయి. దేవుడా చెయ్యాలరా, తప్పదురా అని చేసేది విధి. ఇది చెయ్యకుండా నేను ఉండలేను అనేటువంటిది ప్రేమ అంబు. కాబట్టి ఇది విధి ప్రేరితమైన చేష్ట కాదు. ఈవిడ పరాంకుశ నాయకి ఆనందంగా ఉండడమే మన జీవితాలకి సార్థక్యం అని అనుకునేంత విశాల హృదయం కలిగినటువంటి తోజుమీరు వాళ్ళు. ஆன பின்பு தாய்மார் பழி சொல்லுவர்கள் என் நஞ்சி ఎన్ వழிయే உங்களுக்கு ఒழுవా తిరుక్క పోమో. అసలే ఒకవైపు నుంచి అమ్మ వద్దు వద్దు అని అంటోంది కదా, అందువల్ల వాళ్ళ నుంచి సహాయాన్ని అర్థిస్తోంది అన్నమాట ఈవిడ. ఏమిటి, ఎలాగో అమ్మ ఎలాగో అలా అంటున్నా, పాపం మీరు నా మనస్సు తెలుసుకుని, లోకల్లో కూడా అంతే కదండి, తల్లిదండ్రులు వద్దంటారని చెప్పి పిల్లలు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడగట్టుకుని నెమ్మదిగా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవాలనుకోండి. ఓ ఫ్రెండ్ కబురు చేసి నువ్వు బ్యాగ్ పట్టుకుపోవే, నువ్వు అవి పట్టుకుపోవే, నువ్వు ఇవి పట్టుకుపోవే, ఆ తర్వాత నేను బయటకు వచ్చినట్టు వస్తానే, అక్కడ కలుస్తానే, ఇంత ప్లాన్ వేసుకుంటారటండి. అలాగా అంటే నా మనస్సుని అర్థం చేసుకుని తిరిగే వాళ్ళలాగా మీరు ఉన్నారు కదా. దీనికి ఒక అందమైనటువంటి సఖ్య భావానికి రామాయణంలో ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. నిజంగా ఇది మామూలుగా చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఇది ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారా అనిపిస్తుంది. కానీ
సఖ్యభావ వైశిష్ట్యం చెప్పడానికి రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని రిఫరెన్స్ గా ఇక్కడ మనకి తీసుకొని వచ్చారు. ఏమని? వానరాణం నరాణాంచ కథమాసీత్ సమాగమ. సీతాదేవి అడిగిందనమాట హనుమ వచ్చినప్పుడు, అయ్యా అన్నీ బాగానే చెప్తున్నావు, ఎన్ని అడిగిందో ఎన్ని డౌట్లో ఏమో హనుమో లేకపోతే రావణాసురుడే మళ్ళీ ఇలాగా ఇందాక సన్యాసి వేషంలో వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కోతి వేషంలో వచ్చాడేమో, చాలా సహజం కదండి అది. అన్ని అన్ని సందేహాలు అన్నమాట. అందుకోసం ఆవిడ బాగుంది, మీరు చెప్పేదంతా చాలా బాగుంది, కానీ వానరాణం నరాణాంచ, నువ్వేమో వానరుడు వానరరాజు సుగ్రీవుడు కోతులు అంటున్నావు, రామచంద్ర స్వామి ఏమో నరుడు, కథమాసీత్ సమాగమ. ఈ ఇద్దరికి స్నేహం ఎలా కుదిరిందయ్యా? అదే భలే. అడిగేటప్పటికి హనుమ చిన్నగా నవ్వుతాడు అంటారు రామాయణంలో. ఎందువల్ల అంటే ఆవిడ రామచంద్రుడి ఇచ్చిన ఉంగరం గుర్తు ఇచ్చినప్పుడు ఏ సంశయం లేకుండా టక్కుమని తీసేసుకున్నాడు. నీ దగ్గర ఏమన్నా ఈ రాముడికి ఇస్తానన్నప్పుడు ఏమో నువ్వెవరివో ఏమిటో నాకు తెలియాలి, మరి ఏమండి నేను ఇచ్చింది పుచ్చుకునేటప్పుడు మీకు ఈ డౌట్ రాలేదా? అప్పుడు ఆయన ఉంగరమే కదా, అది ఇచ్చాడు కదా అని అప్పుడు ఆనందంగా తీసుకున్నట్లుగానే ఇప్పుడు ఆనందంగా ఇవ్వచ్చు కదా. అలాగా అన్ని పరీక్షలు పెట్టింది హనుమకి అన్నమాట. వానరాణం. దీనికి నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం మరీ అద్భుతంగా ఉందనిపిస్తుంది. ఏమిటంటే మామూలుగా మనం చెప్పుకుంటే మనుషులకి కోతులకి ఎక్కడ సమాగమం కుదురుతుంది అన్నారు అని చెప్పేస్తాం. కానీ నంబిళ్ళయ్య గారు చూడండి, గురుకులవాసం పన్నాద తెలియక్కు కళుక్కం. ఏమయ్యా ఈ కోతులు ఏమన్నా గురుకులానికి వెళ్ళాయా? వశిష్ఠుడో వామదేవుడో ఎవరో వాళ్ళ ఆశ్రమాలకు వెళ్ళి చదువుకోవడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉన్న జాత ఇది? చదువు సంధ్యా లేని జాతి కదా. వశిష్ఠ శిష్యర్గళాన రాజపుత్రర్గళుక్కం. రామచంద్రుడు చూస్తే వశిష్ఠ శిష్యుడిగా ఎన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నాడు, ఎన్ని చేసుకున్నాడు, రాజపుత్రుడై ఉన్నాడు. రెండు విశేషాలు, ఒకటి చదువులో, రెండోది ఆభిజాత్యం, వంశం, మానవుడు. మీరు కోతులు, ఈయన చక్రవర్తి, మీరు అడవిలో తిరిగేవాళ్ళు. ఇన్ని భేదాలు ఉన్నాయి మీకు. ఆయనకి రాజపుత్ర గళుక్కమీదరు సేర్తిగుండానపడియంగానే ఒక చెలిమి ఎలా కుదిరిందయ్యా? మనుషులకి కోతులకి స్నేహం ఏమిటయ్యా మరీ చెప్తున్నావు. అందుట సీతమ్మ శాస్త్రవశరీరే గురుకులవాసయోగ్యర్. గురుకులవాసం చేసేటువంటి వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని చదువుకోవడానికి అర్హమైనటువంటి వాళ్ళు. అంటే మనిషిగా పుట్టి విద్యలను అభ్యసించి రాజరికాన్ని పొంది అలాంటి వంశం రామచంద్రుడి యొక్క వంశం. అడవిలో తిరుగుతూ చెట్టు మించి చెట్టుకు ఎగురుతూ ఉండే జాతి మీది. మీకు ఆయనకి స్నేహం ఏమిటయ్యా? వెళ్ళడానికే ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని మేలిదుకు అడిసొల్లెగిరా అన్న దానికి ఆయన చెప్పేట ఒక మాట, రామ సుగ్రీవయో ఐక్యం దేవి ఏవం సమజాయత. చాలా అందంగా ఉంటుందన్నమాట. రాముడికి సుగ్రీవుడికి సఖ్యము అమ్మ ఏవం సమజాయత ఇలా కలిగింది. వాళ్ళిద్దరికీ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా కలిగిందంటే ఏవం సమజాయత. ఈ ఏవం అనే దానికి 2-3 విశేషాలు వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారండి. నిర్హేతుకత్వం, ఏ కారణం లేదు, ఆ కటాక్షం అంతే అలా జరిగిపోయింది అని చెప్పేది ఒక పాయింట్ గా చెప్పారు అనమాట. ఎనత్తొక్కు మూండ్రు భావం తంగళయ్యం ఇచ్చాది ముందివదు. అది తర్వాత చూడండి. రామ సుగ్రీవయో రైత్యం దేవి ఏవం సమజాయత തങ്ങളെയും അറിയാതെ ഞങ്ങളെയും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ విజకండ నెక్కకండో మెత్తనై. అది ఎలా జరిగిందో ఆయనకి తెలియదు, ఈయనకి తెలియదు. ఆ కలిసిన వేళ విశేషం ఏమిటో అలా ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు ప్రాణాలు పెట్టేసుకున్నా అనుకున్నారు అని వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నప్పుడు రామాయణంలో మనకి చెప్తారు కదా, మన ఇద్దరిది ఒకే రకమైనటువంటి అవస్థ రామచంద్ర అంటాడు సుగ్రీవుడు. ఏమిటి అంటే, నాకు రాజ్యం పోయింది, నీకు రాజ్యం పోయింది.
నాకు భార్య దూరమైంది, నీకు భార్య దూరమైంది. ఇవి చాలా అయ్యా మన స్నేహానికి అంటాడు అక్కడ చెప్పినప్పుడు అన్నమాట. ఇదే నిక్కకండో మెత్తన ఏదావదు இளைய பெருமாள் கையும் வில்லும் மாய் உணர்ந்து கொண்டு நின்னுமோ கக்கடவ அந்த புறக்காரியத்துக்கு அடியேன் வரும்படி என்றோ அவர்கள் సంగధరానపడి. 2 మాటలు చెప్పారండి ఇక్కడ. ఏమిటా అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాలు అని అంటే, ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది అంటే, పక్కన లక్ష్మణ స్వామి ఉన్నాడు కదా రామచంద్రుడికి పక్కన. ఇళయ పెరుమాళ్ కయ్యం విల్లుం ఆయునరెందుకొండు నిన్ను మొక్కక్కడవా, చేతిలో ధనుసు బాణాలు అన్నీ పట్టుకుని అన్నయ్య నువ్వు లేకపోతే నేను క్షణం బ్రతకలేను అని ప్రాణత్యాగానికి కూడా పక్కన నిలబడినటువంటి సంసిద్ధుడైనటువంటి తమ్ముడు ఉండగా అంతఃపుర కార్యత్తుకు సీతాదేవిని వెతకడం. అంతఃపుర కార్యం అంటే స్త్రీ సంబంధమైనది. అంటే సీతాదేవిని వెతకడం కోసం అడియేన్ వరం బడియన్రో, నేను వచ్చాను చూడండి. అలా అయిందండి స్నేహం. ఎంత సహజంగానో మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగా ఉంది. అసలు నువ్వు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావయ్యా? ఆగమేఘాల మీద వచ్చానండి, పరుగులు పెట్టుకొచ్చాను, ఇప్పుడు వచ్చేసాను చూడండి ఎలా ఉందో అంటారు చూడండి. అలాగా తన ఆత్మీయుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి ధనుర్బాణాలు పట్టుకుని అంతరంగ కైంకర్యం చేయడం కోసం సంసిద్ధుడై ఉన్నా కూడా అతన్ని కూడా విడిచిపెట్టి నన్ను దూతగా పంపాడే. అదిగో అంత స్నేహం మనకి ఏర్పడింది మా ఇద్దరికి అని చెప్పడం అనమాట. அவர்கள் சங்ககரானபடி இளைய பெருமாள் அடிமையில் தப்பி நின்ன அளவுக்கும் திருவடியை கொண்டு இடையிட வேண்டும்படியாக ఇరే అవరు నిలవరానపడి. అంటే అందమైనటువంటి సమన్వయం అన్నమాట. అంటే లక్ష్మణ స్వామి ఒక చిన్న తప్పు చేశాడు. ఏంటా తప్పు? ఎంత శ్రద్ధగానో వదిన్ని జాగ్రత్తగా కాపలా చూస్తూ ఉండు అని చెప్పి పెడితే అది కాదు. అక్కడ శబ్దం ఆ సీత అని ఆ లక్ష్మణ అని వినపడేటప్పటికీ వాళ్ళ వదిన వెళ్ళమంటే మాత్రం వెళ్ళిపోవడమేనా అని అది తప్పుగా అండవన్నమాట. ఇక్కడ 2 వైపులా సమర్థనీయత ఉందండి. ఎలాగంటే లక్ష్మణుడు వెళ్ళనన్నాడు అసలు. అంటే నువ్వు అలా కాదు, సీత లక్ష్మణ మీ అన్నయ్య గొంతు వినపడలేదా నీకు, నువ్వు వెళ్ళవలసిందే అంది ఆవిడ. అయినా కూడా వెళ్ళనన్నాడు. కూడని మాటలు కూడా కొన్ని అందే ఆవిడ అని చెప్పుకుంటాం కదా అక్కడ. కాబట్టి లక్ష్మణుడు వెళ్ళడంలో తప్పు లేదు ఒకటి. రెండవది, లక్ష్మణ ఏమిటి ఇలా వచ్చావు అన్నాడు రామచంద్రుడు. ఇదిగో ఇలా ఇలా అంది అంటే మాత్రం ఆడవాళ్ళు ఏదో మాట్లాడారని నువ్వు వచ్చేస్తావా? నేను నిన్న అక్కడ కాపలా ఉండమన్నాను కదా, ఎందుకు ఉండకుండా వచ్చేసావు? నువ్వు చేసింది తప్పు. అలా చేయడం వల్ల కదా సీతాపహరణం అనేటువంటిది జరిగింది. అందువల్ల దాన్ని తప్పుగా ఇక్కడ మాట్లాడుతూ అలాంటి చోట ఆ లక్ష్మణుడు చేసిన తప్పుని దిద్దుకోవడానికి ఇవాళ నన్ను దూతగా పంపించాడే. దేవి ఏవం సమజాయత అమ్మ, ఇలా ఏర్పడింది మా స్నేహం. అలా 1-2 ఉదాహరణలు చెప్తాం కదా. ఏమండి ఇదంతా ఇలా జరిగింది అంటే అంటే అసలు వాళ్లే ముందు కొంత సహాయం చేశారనుకోండి, ఆ తర్వాత మేము కూడా ఈ ప్రయత్నం చేసామనుకోండి, దీనివల్ల ఈ పని చేశాము. ఇలా మనం ఏవో 1-2 మాటలు చెప్పినట్లుగా, ఒకటేమో లక్ష్మణుడు ఉన్నా కూడా నన్ను పంపించేంత భావబంధం మా మధ్య ఏర్పడింది. రెండవదేమో అప్పుడు జరిగిన తప్పుని దిద్దుకోవడానికా అన్నట్లుగా ఆయన నన్ను పంపించాడు. ఇలా 2 రకాలుగా అందమైనటువంటి కారణాలను చెప్తారు. ఇళయ పెరుమాళ్ అడిమయ్யில் తప్పి నిன்ற அளவுக்கும் திருவடி கொண்டு இழையிட வேண்டும்படியாக ఇరే అవర నిలవరానపడి. అంటే ఎంత ఆంతరంగమైనటువంటి బంధం ఏర్పడింది అనేటువంటిది ఈ మాటల్లో ఏవం. ఇలా కొన్ని మాటలు కండి తెలుగులో చాలా, తెలుగైనా సంస్కృతమైనా కొన్ని అవ్యయాలే అయినా భలే అర్థాలు ఉంటాయండి. తిక్కన కవిత్వాన్ని తెలుగులో అలా పొగుడుతారండి. అప్పుడు అంత చేసితివి నీవు అంటాడండి.
అప్పుడు అంత చేసి అంత అని ఒక మాట వేశాడండి. అంత చేసిలో ఎంత అర్థం ఉందో చూడండి. మొత్తం జరిగిన కథంతా ఆ అంత అన్న పదంలో వచ్చేస్తుంది. అలా ఇలా ఏర్పడింది స్నేహం. ఇలా ఎలా ఎలా అంటే నన్ను నీ దగ్గరికి దౌత్యానికి పంపించగలిగినంత ఆంతరంగిక బంధం మా మధ్య ఏర్పడింది అని చెప్పడం అన్నమాట. చాలా చక్కటి సమన్వయం ఇది. అవరి నిలవరాన పడి ఆ అంతరంగిక బంధం అనేది అంత బాగా ఏర్పడింది. ఇళయ్య పెరుమాళ్ నెక్స్ట్ పేజీ 3 పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇళయ్య పెరుమాళ్ పేర నెక్కయ్యరే ప్రియ వేండిత్ అంటే ఒకరి కోసం ఒకళ్ళు. అక్కడ ఆ లక్ష్మణ స్వామికి రామచంద్రుడికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమను అసలు మనం చెప్పలేమండి. జలాన్మధ్య వివోద్ధృతం అదొక్కటే చెప్తారు. అదొక్కటి చాలు. అసలు నీటిలో నుంచి బయటికి తీసిన చేప క్షణకాలం కూడా బతకదు. అలా నేను నిన్ను విడిచి క్షణకాలం కూడా ఉండలేను అనేటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి సంబంధం అన్నమాట. అంటే అది స్నేహము ముదిరిపోయినప్పుడు ఇంకా దానికంటే వేరొక ఉదాహరణ చెప్పలేనంతగా భావబంధం ఏర్పడింది అని చెప్పడం అన్నమాట. సమజాయత ఈ ప్రయోగంలో ఏవం సమజాయత అలా ఏర్పడిందంతే. ఎలా ఏర్పడిందల్లా ఏమో అది అలా ఏర్పడిందంతే. అంటే నిర్హేతుకంగా ఆ కలిసిన క్షణం ఎంత మంచిదో మనకు కూడా అంతే. కొంతమందితో స్నేహం కుదురుతుంది. ఎలా అయిందండి స్నేహం? ఏమో భగవంతుడు అలా చేశాడండి. చూడగానే వాళ్ళతో కలవాలనిపించింది, వారికి మనతో కలవాలనిపిస్తుంది. దీన్ని నిర్హేతుకత అంటారు. ఏవం సమజాయత, ఆ ఏవంకి ఇంత అర్థం ఉందంటారు. అంటే ఇలా అయిందంతే, అది భగవత్ కటాక్షం తప్ప వేరేమీ కాదు అని. ఏవం సమజాయత தங்கள் அளவிலும் పెరుక్కపాత్తార్గళ్ తమదాకా అంటే ఈవేళ నన్ను మీ దగ్గరకి దౌత్యం పంపించగలిగినంత బంధం మా మధ్యలో ఏర్పడింది. ఐశ్వర్యం అవనొక్క ఆడుపడింబడిరే పార్తదు. ఆయనక ఏం తక్కువ అండి, వాళ్ళ యొక్క సఖ్యానికి అదొక ఐశ్వర్యం. ఈ రకరకాల ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయండి. స్నేహం కూడా ఒక ఐశ్వర్యం. మనకు మంచి స్నేహితులు ఉంటారనుకోండి, అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సంపదగా మనం భావించాలి. ఎందువల్లంటే నిజంగా వాళ్ళ ఆత్మీయులైతే మనం తప్పుదారిన పోతూ ఉంటే మనని పక్కకి లాగి సంప్రదాయంగా నడవాలి అని చెప్పి మార్గనిర్దేశం చేస్తారండి. అందువల్ల వాళ్ళు మార్గదర్శకులు అవుతారు. అదే మనకి ఆడు వడంబడిరే పార్తదు. ఆ సమృద్ధి అంటే స్నేహ సమృద్ధి అంటే భావ బంధము అంటే ఒకరినొకరు ఆత్మీయులుగా తలచడం అనేటువంటి భావం అలా ఏర్పడింది. ఇప్పటి ఇరే సఖ్యం మిరుపదు. ఇలా కదా సఖ్యము అనేటువంటిది ఉంటుంది. మనకి నిజమైనటువంటి స్నేహితులు అనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పారు అంటే వాళ్ళు మన మంచి కోరే చెప్తారు. అలాంటి సఖ్యం ఉండాలి. అంటే అవతల వారితో మనం ఎటువంటి వారితో స్నేహం చేయాలి అంటే మన శ్రేయస్సు కోరే వారితో మనం చెలిమిని పెంచుకోవాలి. మామూలుగా నేను నీకు ఇది ఇస్తాను, నువ్వు నాకేమిస్తావు అనేటువంటిది వ్యాపార సరళిలో సాగే స్నేహాలు కూడా ఉంటాయి. ఒకరికొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోవడాలని. అలా కాదు, నేనేమైనా పర్వాలేదు నువ్వు బాగుండాలి అనేంత విశాల దృక్పథంతో ఉండేటువంటి స్నేహానికి ఇది కదా అర్థం. ఇప్పటి ఇరే సఖ్యమిరుప్పదు. స్నేహం అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇదండి వ్యాఖ్యానంలో గొప్పతనం. ఏమిటంటే అద్భుతమైన మంచి మంచి పుస్తకాలు చదవడం వల్ల ఎన్ని లాభాలో మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాం. ఏమని? కావ్యం యశసే. నాకు అది చదివారండి అని ఎంత కీర్తి వస్తుందో. అర్ధకృతే, అది చదువుకున్నారండి అని ప్రయోజనాలు. అది ధనం అవ్వచ్చు, కనకాలు అవ్వచ్చు, వస్తువాహనాలు అవ్వచ్చు, కీర్తి ప్రతిష్టలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా. వ్యవహార విదే, ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తించాలో మనకి చెప్తుంది. కావ్యం యశసే అర్ధకృతే వ్యవహార విదే శివేతర క్షతయే. చాలా అందమైన మాట.
శివ ఇతరం అంటే మంగళము కానిది, అంటే అమంగళం అనే మాట అనడానికి కూడా ఇష్టం లేదనమాట. అలాంటిది సద్య పరనివృతయే. మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం అనుకోండి, ఒక్కళ్ళమే ఒక బుక్ చదువుకుంటూ ఉంటాం అనుకోండి, ఇది ఎంత బాగుందో అని మనకే అనిపిస్తుంది. కొంతమంది అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకుని ఆహా ఎక్సలెంటో అద్భుతమో ఏదో ఒకటి నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారే. అలాగా ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇలా కదా స్నేహం ఉంటుంది అంటే, స్నేహితులు నిజమైనటువంటి వాళ్ళు, మన మంచి కోరేటువంటి వాళ్ళు, ఏమీ ఆశించకుండా మనం బాగుండాలని కోరుతారు లోకంలో. అలాంటి వారితోటే చెలిమి చెయ్యండి అని చెప్పకుండా చెప్పినటువంటి గ్రంథాలు అన్నమాట ఈ వ్యాఖ్యానాలు. ఇవరగళం తోజిమారిరే, ఈ పరాంకుశ నాయకి యొక్క తోజిమారు చెల్లులు కూడా అటువంటి వారే. మా నాయకి ఆనందంగా ఉంటే చాలు, మా పరాంకుశ నాయకి సుఖపడితే చాలు అని ప్రయత్నం చేసేవాళ్లే. నల్లవందనర్ అనన్య ప్రయోజనరాన బ్రాహ్మణర్. ఒకటి తోజిమారు గొప్పతనం చెప్పారు, రెండవది బ్రాహ్మణుల యొక్క గొప్పతనం చెప్తున్నారు. రెండో పాయింట్ ఏంటి? బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు వైదికులు, వేదం చదువుతారు, అయితే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఏమిటండి? మంచి వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారా వేదం చదివే వాళ్ళల్లో? అంటే లౌకిక ప్రయోజనాలని ఆశించకుండా భగవద్ అనుభవాన్నే ఆశిస్తూ వైదిక ప్రక్రియ చేసేవారు మంచి వైదికులు అని అర్థం చెప్తున్నారు. చూడండి అక్కడే ఉంది, నల్ల వందన అనన్య ప్రయోజనరాన బ్రాహ్మణర్. అనన్య ప్రయోజనం, భగవంతుడు తప్ప నాకు అన్యము వద్దు. నా అన్య ప్రయోజనం, అనన్య ప్రయోజనం, భగవంతుడి సేవలోనే నా జీవితం సాగాలి. ఆయన నిర్దేశించాడు కాబట్టి ఈ సంధ్యావందనాది, పెరుమాళ తిరువారాధనాది కార్యక్రమాలన్నీ నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను అనే అనన్య ప్రయోజన భావం కలిగిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, మంచి బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి మాటను ఒకటి ఇచ్చారు. అవర్గల్ కండికోళే, చూసారా? ఆ తలై కీడాగ పరిమారి తిరుపడి, అవి పరాంకుశ నాయక్ అంటోంది చెలికత్తెలతో. చూసారా వాళ్ళు ఉంటారే, అలాగే మీరు కూడా నా గురించి చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు, అలాగే చెయ్యాలి కూడా. మీరు ఎప్పుడు నాకు ఆత్మీయులుగానే ఉండాలి, ఆప్తులుగానే ఉండాలి. ఆప్తులు అంటే యథార్థవాదులుగానే నన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించాలి. ఆనపింబు నింగళం అప్పడియో ఇరుక్క వెండావో. అందుకే కదా మరి మీరు కూడా అలా ఉండద్దా? అలా ఉండద్దా అంటే నన్ను సన్మార్గంలో, ఆనంద మార్గంలో నడిపే ప్రయత్నం చేయద్దా. అనన్య ప్రయోజనాన బ్రాహ్మణరుడయ్య యాగంగళిల్ ఉండాన. రెండోది బ్రాహ్మణులు అయిపోయారు. ఒకటేమో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ స్నేహం ఎలా ఏర్పడింది అని చెప్పారు, రెండోదేమో అక్కడ ఉండేటువంటి వైదికులు ఎలాంటి వారు అని వేదం పఠించినటువంటి బ్రాహ్మణోత్తముల గురించి చెప్పారు. మూడేమో అక్కడ చేయబడేటువంటి యాగాదుల గురించి చెప్తున్నారు. ఆ యాగాదులు ఏంట? అనన్య ప్రయోజనరాన బ్రాహ్మణరుడయ్య యాగం వీళ్ళుండానా అంటే ప్రయోజనంతో చేస్తారండి యాగాలు. మనందరం ప్రయోజనంతోనే చేస్తాం. అందుకని ఆరోగ్యం కావాలండి, సుదర్శన హోమం చేసుకోవాలండి, ఈ మధ్య ఒంట్లో ఏం బాగుండడం లేదు, ఒక ప్రయోజనాన్ని కోరే మనం దాన్ని చేస్తున్నాం. మనం కాదు, దశరథ చక్రవర్తి చేశాడు. సంతానం అనే ప్రయోజనాన్ని కోరే అతను ఆ యాగాన్ని చేశాడు. ఇలాగ చేసే వాళ్ళందరూ కామ్య బుద్ధితోటే యాగాదులు చేస్తారు. అలాంటిది అనన్య ప్రయోజనరాన బ్రాహ్మణరుడయ్య అంటే ఏ ఇతర ప్రయోజనాలు లేకుండా పరమాత్మ ఆదేశంగా యాగాదులు చేసేటువంటి బ్రాహ్మణుల యొక్క యజ్ఞాలలో హోమ ధూమ మానదు. అలాంటి యజ్ఞంలోంచి బయటకు వచ్చినటువంటి హోమ ధూమము, హోమంలోంచి వచ్చేటువంటి ఆ చక్కటి పొగ, వెళిరుగా కజిత్తు కొండు అంతరిక్ష తళవన్రియే ఉయర్విన్ మరైకుం. అది ఎలా ఉంటుందిట? సాంద్రంగా, దట్టంగా, ఏదో కాస్త పొగ లైట్ గా అందులోంచి బయటవి అటువైపు ఉన్న దృశ్యాలు కనపడేలా అలా ఉండదండి. చి
చక్కగా నల్లగా వచ్చేసి వ్యాపించేసి అవతల వైపు ఉందో కనిపించనీయనంత దట్టంగా వచ్చేటువంటి పొగ. అంటే ఆ గ్రామంలో ఎన్ని వేల హోమగుండాలు, ఎంత పొగలు, ఎంత వైదికత్వము వెళ్ళి విరిసింది మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. కరుత్తెజిగిర ధూమంగళ్ ఇంగే కన్నజివర పుణ్యంగళై అనుష్ఠిత్. ఏ దోషం లేనటువంటి పుణ్యాలు చేసేటువంటి, పుణ్యాల్లో దోషాలు ఉంటాయంటే కొన్ని పనులు చేసేటప్పుడు మనకి తెలియకుండానే కొన్ని పాపాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వాటికి చాలా సార్లు ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం. అనిష్ఠిత్ సంసార వెక్కాయి కట్టాద పడిపోయి అప్సరస్సుక్కడ అనుభవించిన వైమానికరై ముగత్తోడు ముఖం పార్కవట్టాదే మరై తిరప్పడి. అది వీళ్ళ యాగాలు చేస్తుంటే ఇంత దట్టంగా, ఇంత నల్లగా, ఇంత వేగంగా, ఇంత ఎత్తులో ఈ రూపం వెళ్ళిందంటే తాము అప్సరసలతో కూడి విమానాలతో భోగ ప్రయాణాలు చేస్తున్నటువంటి దేవతలకి ఒకరి ముఖం ఒకరు కనిపించనంతగా ఈ పొగ వ్యాపించింది. మనకి బదరీలో రూమ్స్ లో ఉంటాం అనుకోండి, మేఘాలు మన మీద నుంచి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. బదరీలంటే ఇంకా హిమాలయ శృంగాల్లో మీకు పొందిన అనుభవాలు ఉండొచ్చు. ఆ తడి మనకి తగులుతూ ఉంటుంది, మేఘం అలా వెళుతూ ఉంటుంది, అన్ని చల్లగా అయిపోతాయి. అలాగా మన మీద నుంచి అలా వెళ్ళడం ఇది మనకి తెలిసిన అనుభవం. అలాగా వేద ధూపము అలాగా వైదికమైనటువంటి పొగ అలా వెళుతూ విమానాల్లో ఎదురెదురుగా కూర్చున్న వారికి ఒకరి ముఖము ఒకరికి కనిపించనంతగా, అంత దట్టంగా, అంత సాంద్రంగా అది వ్యాపించి ఉంది. అప్సరస్సుక్కడోడే అనుభవిக்கிற వైమానికరై ముగత్తోడు ముఖం పార్కవట్టాదే. ఒకళ్ళ ముఖము ఒకళ్ళు చూసుకోవడానికి అవకాశం లేనంతగా వ్యాపించిందనమాట. మరై తిరపడి మిథునమాయి కలప్పారై ముఖత్తోడు ముఖం పార్కవట్టామై అన్నిలத்தில் உள்ளார்க்கு స్వభావం పోలే కాణం. ఈ వ్యాఖ్యానం బాగుందండి. ఇది నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం గొప్ప. అవునులే, ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి అదో గుణం కాబోలు. ఏంటంటే ఒకళ్ళ ముఖాన్ని ఒకళ్ళ చూసుకునే యోగ్యత లేకుండా చేస్తారు కాబోలు. అందుకే ఆ పెరుమాళ్ళు కూడా నా ముఖం చూడకుండా నన్ను ఇక్కడ అట్టే పెట్టేశాడు, తాను అక్కడ కూర్చున్నాడు. ఈ లింక్ చూసారా? ఈ పొగ విమానాల్లో తిరిగే వాళ్ళు ఒకళ్ళ ముఖం ఒకళ్ళకి కనపడకుండా చేసిందని పాసురంలో ఉంది. దాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చారు? అది ఆ ఊరి వారి లక్షణంలే. ఇక్కడ నా ముఖం పెరుమాళ్ళకి కనపడకుండా చేశారు కదా, ఆ ఊళ్ళో ఉండే పొగకి కూడా అదే లక్షణం. ఒకళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకోనికుండా చేశారు. చాలా అద్భుతమైన పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. కవితాపరంగా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. చూడండి, కరెత్తెజిగర ధూమంగళ్ ఇంగే கண்ணழிகிற வர புண்ணியங்களை அனுஷ்டித்து சம்சார வெக்காயம் தட்டாத படிப்போய் அப்சரசுக்களோட அனுபவிக்கிற வைமானிகரை முகத்தோடு முகம் பார்க்க வட்டாதே மறைக்கிறபடி மிதுனமாய் கலப்பாரை முகத்தோடு முகம் பார்க்க వట్టామై అన్నిలத்தில் உள்ளார்க்கு స్వభావం. ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అదే బుద్ధి అండి. ఒకళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకుని ఆనందంగా ఉంటే చూడలేరు. అందువల్లే నన్ను పరమాత్మ ముఖం చూడలేకుండా ఇంత దూరంగా నన్ను ఆపేశారు అని. అంటే జరిగిన దానిని సమన్వయించుకోవడం, దాన్ని అన్వయించుకోవడం అనేటువంటిది ఒక అందమైన వ్యాఖ్యానం. అది ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళకి అలవాట్లండి. అక్కడ అందరూ అంతేలేండి. ఆ కోపం ఎంత దాకా వెళుతుంది? ఎవరైనా మనకి ఏదైనా చెప్తుంటారు, ఏవండి నన్నేమి తిన్నీరండి తాగనీరండి అంటారనుకోండి, అయ్యో అని అండం కాదు, అంతేలేండి అలాగే ఉంటారులేండి అన్నాం అనుకోండి, అంటే మనకు కూడా అలాంటి అనుభవాలు కొన్ని ఉన్నాయి అన్నట్లుగా సూచన అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఆడవారికి ఆయనకు కూడా ఒక అనుభవం. అబ్బో, ఆ ఊళ్ళో పొగే కాదండి, పెరుమాళ్ళు కూడా ఒకళ్ళ ముఖాన్ని ఒకళ్ళని చూడడానికి ఇష్టపడరు కాబోలు. ఆ ఊరే అంతా ఇద్దరు ఆనందంగా ఉంటే చూడలేరు. ఇది ఒక సహజమైనటువంటి ఒక సమన్వయం అన్నమాట. స్వభావం పోలే కాణం అవళ్ గారు పొగై తలిరిద్దర పడి
புகைத்தல் இருக்கிறபడి. అసహనం. అసహనం అంటే ఇద్దరు ఆనందంగా అంటే లోకంలో ఇది మనకి బాగా తెలుసు. వాళ్ళ తిండి వాళ్ళు తింటూ, వాళ్ళ బతుకులు వాళ్ళు బతుకుతూ ఉన్నా ఇద్దరు ఆనందంగా ఉన్నారంటే యువతల వాళ్ళకి మంచి పదం ఒకటి ఉందండి తెలుగులో. కడుపున మసిపోసినట్లు అయ్య కుమార అంటాడు ఒక చోట. కడుపులో మసిపోసినట్లు అవుతుంది అండి. అసలు ఆ ప్రయోగంలో వైచిత్రం చూడండి. మసి అనే బూడిదలు పిడకలు కాల్చేసిన తర్వాత బూడిద వస్తుంది కదా, అది ఇంత తీసుకొచ్చి కడుపులోకి వస్తే అలా ఉంటుంది. అసలు ఊహకు అందుతుందా మనకి? అంటే తట్టుకోలేము అన్నమాట. అసహనాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. ఇద్దరు బాగున్నారు, వీళ్ళకి పేరు వస్తోంది, వీళ్ళు సుఖపడుతున్నారు, అంతే. బెంగ బెంగ వీళ్ళిలా ఉండిపోయారే అనేటువంటి ఒక బాధ అన్నమాట. అవరగల్ పుగైత్తల్ తిరపడి ఆ అసహనాన్నంతటినీ ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్నారు. தன் திருவல்லவாழ் கண்ணல் கட்டி தன்னை என்னமலையின் கட்டி என்னமா போலே கரிம்பனுடைய కోదత్త కట్టియై ఇక్కడి నుంచి పెరుమాళ్ళని చాలా అందంగా వర్ణిస్తున్నారు అన్నమాట. ఇక పెరుమాళ్ళు ఎలా ఉన్నారట? అన్నలం పటిక బెల్లం. పటిక బెల్లం తయారీ అంటే ఏం చేస్తామండి? చెరుకు రసం. మామూలుగా బెల్లం తయారీలో ఏం చేస్తారు? రసాలు తీస్తారు, ఉడకపెడతారు, ఏదో చేస్తారు. తుక్కంతా వడబోసేసిన తర్వాత అది గడ్డగా తయారవుతుంది కదా. అలాగా పెరుమాళ్ళు గడ్డ కట్టిన దయాస్వరూపం. ఏ మాత్రము దోషము లేనటువంటి అందమైనటువంటి ఒక పండులాగా. ఎన్ని వరుసగా 3 విశేషణాలు చెప్పారు చూడండి. ఇన్నమలై ఎన్ కట్టి ఎన్న మాపోలే కరుంబెనుడయ్య కోదత్త కట్టియై పిప్పిలేనటువంటి చెరుకు రసంలాగా. అంటే పూర్తిగా పిప్పి తీసేసి వడకట్టి సాంద్రంగా చేసినటువంటి చెరుకు రసంలాగా ఒకటి. కానీ అవ్వడవం పార్తిరిక్క వేండాదపడి పక్వమాన ఫలమా ఇరెక్కై. దానిని పండులా చేశారు. పండులా చేశారంటే పటిక బెల్లం గడ్డ తీసుకోండి, హాయిగా బొగన పెట్టి కూర్చున్నారు అంటే 100 ప్రయోజనాలు అనేవారు పూర్వం. తీపి ఒక్కటే మాధుర్యం ఒకటే కాదు, అది దగ్గు వాటిని తగ్గిస్తుంది. ఇలాగ చాలా లక్షణాలు చెప్పేవారు కదండి. అలాగా అవ్వడవం పార్తిరిక్క వేండాదపడి ఆ రసాన్ని రసంలాగా ఉంచడం కాకుండా పక్వమాన ఫలమా ఇరుక్కై అందమైనటువంటి ఒక పటిక బెల్లం, తయారైనటువంటి పటిక బెల్లమేమో అనేలా ఉంటాటండి తిరువల్లవారిలో ఉండే పెరుమాళ్ళు. నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళని ఇదే ఉపమానాలు ఆయనకి ఎంత ఇష్టమో. ఎన్ని దివ్య దేశాల్లో ఉన్న పెరుమాళ్ళు. కన్నదే అముదే కారుమువిలే ఎన్ కన్నా నిన్నలాలిలేంకాన్ ఎన్నై నీ పురిక్కళ్ళే. అద్భుతమైనటువంటి పోలిక. కన్నలే పటిక బెల్లము గడ్డ. ఇదేం పోలికండి? గడ్డతో పోల్చడం. అక్కడ గడ్డగా అది తీసుకోవాల్సినది. అందులో ఉండేటువంటి మాధుర్య అనుభవము అనేటువంటిది అన్నమాట. అందువల్ల కరుంబినుడయ కోదత్త కట్టియై పిప్పి లేనటువంటి గడ్డ అలాంటిది. కనియే అవళవం பார்த்திருக்க வேண்டாதபடி பக்குவமான பலமாயிருக்கை இன்னமுதன் தந்தை உடம்பை பூங்கట్టి కొడుకవత్తాయిరుక్కై. అంటే శరీరం అంతా కూడా భోక్తృత్వ శక్తిని పెంచినటువంటిది అని ఒక మాట అన్నారు. ఈ శరీరాన్ని నిలబెడుతోంది ఆయన యొక్క రూపం. శరీరం ఎప్పుడు నిలబడుతుంది? భోక్తృత్వ బుద్ధి అంటే ఆహారము తినడము యందు మనకి రుచి ఉంటే దేహం నిలబడుతుంది. అన్నగితో పోతే చూడండి ఇంకా దేహానికి ఎంత నీరసం అయిపోతుందో. అలా కాకుండా తిరుమాళ్ళను చూడడమే దేహానికి ధారక పోషక భోగ్యాలు. ఎన్ని చెప్పారండి? తిన్నం వెత్తిలయ్యం ఎల్లాం కన్నం. అది మనకి ధారకమైన పోషకమైన భోగ్యమైన అన్నీ కూడా కన్నన్. ఆ పరమాళ్ళనే అన్ని రకాలుగా భావించడము అన్నమాట.
అంటే శరీరాన్ని నిలబెట్టేటువంటి అమృతం ఆయన. ఇన్నముదంతన్నై, ఎంతలాంటి అమృతం అండి. ఏమండో మీరు వినుంటారు సాహిత్యంలో అమృతం అమృతం ఒకటి ఉందని, అది ఉప్పుచారండి. ఆ అమృతం కాదండి ఇది, అది దేవరగళుడయ్య ఉప్పుచారు పోలన్రిక్కే, దేవతలు తాగేటువంటి ఉప్పుచారు లాంటిది కాకుండా, అంటే ఆ పిచ్చి అమృతము కాకుండా ఒకసారే తాగుతారు ఆ అమృతాన్ని, తర్వాత ఇంకా అయిపోతుంది అది. ఈ అమృతానికి అయిపోవడం అనేది ఉండదండి. నిత్యము కూడా నవనవోన్మేషమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని మన కళ్ళ చేత ఆస్వాదించడానికి యోగ్యమైనటువంటి అమృత స్వరూపుడు. ఇది అమృతానికి ఈ అమృతానికి ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భేదం. ఆత్మోజ్జీవనం పన్ని కొడుక, ఇంకొక మాట కూడా అంటారండి. ఇప్పుడు ఆత్మోజ్జీవనము అంటే శరీరం ఉజ్జీవిస్తోందా, ఆత్మ ఉజ్జీవిస్తోందా, ఈ రెండు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. శరీర ఉజ్జీవన కంటే మామూలు ఆహారం సరిపోతుందండి. మరి ఆత్మ ఉజ్జీవన కంటే పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి దాన్ని ఆయన అంత చెరుకులా ఉంటాడండి. అంటే మహానుభావులైన భక్తులైన కవి పుంగవులందరూ కూడా పెరుమాళ్ళని చెరుకు రసం అనే వర్ణించారు అని ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారండి. మనకి దయాశతకం అనేటువంటిది ఉంది కదా, అందులో వేదాంత దేశకులు అనేటువంటి మహానుభావులు మొదట్లోనే ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయ శ్రీనివాసానుకంపయ ఇక్షుసార స్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం దయాశతకంలో శ్లోకం ఇది. ఏమిటి అంటే స్వామి ఎవరండి, వెంకటాచలపతి గురించి చెప్తున్నారు. దయ ఏమిటండి, చెరుకు రసంతో దాన్ని పోలిస్తున్నారు. ఆ కొండ ఏమిటండి, తిరుమలగిరిని కొండగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది మూర్త్యా శర్కరాయితం. ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని చూస్తే పటిక బెల్లాన్ని చూసినంత, నాలుకకి పటిక బెల్లం ఎంత మాధుర్యాన్ని ఇస్తుందో, ఆత్మకి పెరుమాళ్ళ యొక్క దర్శనం అంత మాధుర్యాన్ని ఇస్తోంది అంటారు. దయాశతకంలో కూడా మనకి వేదాంత దేశకులు అన్నమాట. అందువల్ల ఇక్కడ ఆళ్వార్లు చాలా అందమైన మాట, ఆయన వేరు ఆయన ఇంద్రియాలు వేరు అన్నట్లుగా మాట్లాడతారండి. అదే మనం ఉన్నామండి, నా కడుపుకి ఆకలి వేస్తోంది అలా మాట్లాడతామా, తక్కువ. ఎక్కడైనా సరదాగా మాట్లాడాలి అంటే ఏదైనా చెప్పడం తప్ప, ఇక్కడ అలా కాదు. ఆళ్వార్లకి నేను ఆశపడ్డం మాట అలా ఉంచండి, నా ఇంద్రియాలు కూడా అలా ఆశపడుతున్నాయండి. అంటే ఆళ్వారు మీరు ఇంద్రియాలు ఒకటి కాదా? కాదండి, ఆ ఇంద్రియాలకు అధిపతిని నేను, తల్లి లాంటి దాన్ని. నేను తిన్నా తినకపోయినా నా పిల్లలు తింటే చాలండి ఆనందం. అలాగే నేను అనుభవించకపోయినా నా కళ్ళు చూస్తే చాలండి, నా చెవులు వింటే చాలండి, నేను ఆగ్రాణించగలిగితే చాలండి అని ఇంద్రియాలను వేరు చేసి తమ అనుభవాన్ని ఇంద్రియానుభవంతో జోడించినప్పుడు ఆత్మ ఉజ్జీవన కలుగుతుంది. ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావన అన్నమాట. ఎన్నమదం దేవరగళ్ళల్లో గడయ్య ఉప్పుచారు పోలండ్రికే, ఆ సముద్రంలో దొరికే ఉప్పుచారు అమృతంలా కాకుండా ఆత్మోజ్జీవనం పన్ని కొడుక్క పత్తాయిరెక్కై. శరీరానికి అయితే ఆహారం బలమిస్తుంది, ఆత్మకైతే పెరుమాళ్లే ఉన్నం సోరం పరుగు నీరు తిన్ను వెందులయ్యం ఎల్లాం కన్నండి. ఎన్ని వందల సార్లు చెప్పుకున్నా అలా ఏం చెప్పుకోవడమే. అన్ని ధారక పోషక భోగ్యాలు. ధారకం అంటే నీరు. మనం నీరు లేకపోతే బ్రతకలేం. అన్నం తినకుండా 10 రోజులు ఉండగలమేమో కానీ నీళ్లు లేకపోతే బ్రతకలేం. ఫస్ట్ నీరు, అందుకని ధారకం. పోషకం అంటే అప్పుడు అది ఆహార రూపంగా తింటే కాస్త. భోగ్యం అంటే అందులో మనకి రుచించినటువంటి దాన్ని తీసుకోవడం, స్టేజ్ బై స్టేజ్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. అలాగట ఇక్కడ ఆత్మోజ్జీవనం పన్ని కొడొక్క తాయిరెక్కై, ఆత్మోజ్జీవన చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే నా ఆత్మ ధరించాలి అంటే ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క సందర్శనమే నాకు ధారక పోషక భోగ్యాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అని. నిజంగా నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం ప్రతి పదం ఆస్వాద యోగ్యంగా ఎంత విశేషాలని చెప్తారో చూడండి. ఎన్నలంగొల్ సుడరై
అన్నయ్య సర్వస్వాపహారం పండి, నా సర్వస్వాన్ని దోచుకున్నాడండి. అంటే సౌందర్యాది గుణాలని దోచుకున్నాడు, మనస్సును కూడా దోచేసుకున్నాడు. ఇది బందిపోటు దొంగలు సర్వస్వం దోచుకున్నారంటారు. నిలబెట్టి నిలువు దోపిడి అంటుంటాను చూడండి. అలాగా మొత్తం స్వామి నన్ను దోచేసుకుని ఆయన అత్తాలే ఉజ్వల నాయరిక్కరవనై. ఇది ఒక చిన్న హాస్యం. ఆడవారే, మీ దగ్గర కంటే మీ గుణాలు నా దగ్గర ఉంటే ఎలా మెరుస్తున్నాయో చూడండి అని ఆయన తట్టండి. ఇది ఒక అందమైనటువంటి సంభాషణ. ఎవరైనా ఏదైనా పెట్టుకొచ్చారనుకోండి, మనకి లౌకికాలు ఇవే తెలుస్తాయి. వాళ్ళు ఏదైనా పెట్టుకొచ్చారని అది మనం మెళ్ళో వేసుకుని, నీకంటే నా మెళ్ళ ఎంత బాగుందో చూడు అంటాం అనుకోండి. అది ఏమన్నా బాగుంటుందండి అసలు? అదేంటి వాళ్ళది వాళ్ళు పెట్టుకొస్తే వాళ్ళకి బాగుంది అనాలి, కానీ మనం తీసుకుని వేసేసుకుని మనకెంత బాగుందో అంటాం. ఇది లౌకిక ఉదాహరణ కోసం చెప్పడమే. ఆయన అంటారట, ఆళ్వారి మీ దగ్గర ఇన్ని గుణాలు ఉన్నాయా, అవన్నీ నేను తీసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎలా మెరిసిపోతున్నాను, మీకంటే నాకే ఎక్కువ మిమ్మల్ని చూస్తే ఆనందం కలుగుతోంది అని ఒక అద్భుతమైన అర్థం అన్నమాట. అత్తాలే ఉజ్వలనాయిరిక్కరవనై ఎన్నై ఎഴുదికొండ అజగై ఉడయ్యవనై ఎండ్రుమాం. నన్ను తన అధీనం చేసుకున్నటువంటి స్వామి ఇతలయ్యే సర్వస్వపహారం పండినమై తన్ పేరు ఎన్నుమిడం వడివిలే తోత్తంబడియా ఇరిక్కై. ప్రతిసారి ఇది చెప్తారండి. నన్ను తాను అనుభవించి తనకేదో అలభ్య లాభం జరిగినట్లు భావించే స్వామి. ఆ మాట ఏమన్నారు ఇక్కడ? తన్ పేరు ఎన్నుమిడం, ఇది నాకే లాభం నిన్ను అనుభవించడం అన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళు భావిస్తారు. అంటే భక్తుణ్ణి సంరక్షించడం భగవంతుడికి అంత ఆనందము అనేటువంటిది చెప్తారు వ్యాఖ్యానాల్లో. అంటే మనము పెరుమాళ్ళ కోసం ఎంత తహతహలాడతామో, మనని ధరింప చేయడం కోసం పెరుమాళ్ళు కూడా అంత తహతహలాడతారు. బడివిలే తోత్తంబడియా, అదే ఆయన శరీరంలో ఆ మెరుపు కనిపిస్తాను. మనకి కొన్ని మెరుపులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొడుకు రాకరాక వచ్చాడు అనుకోండి, కళ్ళు మెరిసిపోయేలాగా చూస్తారు తల్లిదండ్రులు. ఆ మొహం చూడి ఎంత అయిందో అంటాం. అంటే ఏంటి? ఆ దివ్య కాంతి, ఆ ఆనందం ముఖంలో ప్రస్ఫుటమవుతుంది అన్నమాట. అలా ఆళ్వార్లను చూడగానే పెరుమాళ్ళకు కూడా దగదగదగా మెరిసిపోతున్నారు అని. ఎండ్రుకొల్కంగళ్ కాణ్బదువే. ఇదిగో ఇలాంటి సౌందర్యాన్ని నేను నా కళ్ళతో ఎప్పుడు చూస్తాను. నాన్ పట్టదు పడి, ఏదో నేనేమైనా పర్వాలేదండి. తల్లి త్యాగం ఉంటుంది అనుకోండి, తల్లి పిల్ల ఉంటారు, అన్నం దొరకదు, ఏదో ఇంత అన్నం దొరుకుతుంది. ఏం చేస్తుంది తల్లి? నాయన నీ కడుపు నిండితే చాలు అని ఆ పిల్లవాడికి పెట్టేస్తుంది, తాను ఉపవాసం ఉంటుంది. అలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ పోలిక చూడండి. నాన్ పట్టదు పడి, నా బతుకేదో ఏమైనా పర్వాలేదు, ప్రజై జీవిక పెరవదుగా, పిల్లలు బాగుంటే చాలు, ఎన్బారైపోలే అనే తల్లిలాగా ఎన్ కంగడిన్ విడాయి తీరవదన్రో ఎంగిరార్. నా ఆత్మ ఏమైనా పర్వాలేదు, నా కళ్ళు తృప్తి చెందితే చాలు. అందమైన ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. కళ్ళారా నేను నిన్ను చూడగలిగితే చాలు అనడానికి తనని వేరుగాను, తన ఇంద్రియాలు వేరుగాను భావించి నేనేమైపోయినా పర్వాలేదమ్మా, నా సంతానం కడుపు నిండితే చాలు అన్న అద్భుతమైనటువంటి భావం. ఎంగిరారు முடியானே முடியானே ஆயில் கரணங்களுடையவரிரே இந்திரியங்களும் தாமும் தனித்தனியே చేతన సమాధియాలే విడాయిక్కుం అవరిదే. ఇది మనం ముడియానేలో చెప్పుకున్నాం కదా. ఏమిటంటే నా కళ్ళు వినాలనుకుంటున్నాయి, నా చెవులు చూడాలనుకుంటున్నాయి. ఇలా ఒక ఇంద్రియం పని ఒక ఇంద్రియం, అన్ని ఇంద్రియాలు అన్ని పనులు చేసేయాలనుకుంటున్నాయి అని చెప్పుకుంటున్నట్లుగా ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఇంద్రియాలు పెరుమాళ్ళ కోసం తహతహలాడుతుంటే నా ఆత్మ ఏమైనా పర్వాలేదండి, నా ఇంద్రియాలకి కాస్త విందు భోజనం లభిస్తే చాలు, పెరుమాళ్ళ దర్శనం లభిస్తే చాలు అని అన్నారు కదా. గాత్రై శోకావికర్షితై సంస్పృశేయం. ఇదేమో రామాయణంలో సుందరకాండలో యథాతం పురుషం వ్యాఘ్రం గాత్రై శోకావికర్షితై సంస్పృశేయం సకామాహం తదా పురుదయామయీ. ఇది సుందరకాండే హనుమంతం ప్రతి సీత. సరిగ్గా సీతమ్మవారు కూడా హనుమంతుడితోటి ఇలా అంటుంది.
హనుమా, ఇన్నాళ్ళకి నీ దివ్య దర్శనం అయింది కదా, నేను ఒక్కసారి స్వామి పాదాలకి దాసోహం పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను. నువ్వు ఒక్కసారి వెళ్ళి యథాతం పురుషం వ్యాఘ్రం గాత్రై శోభిత కర్షితై సంస్పృశేయం. నువ్వు వెళ్ళి ఒక్కసారి ఆ స్వామి పాదాలను పట్టుకుని ఆ చరణాల విందాలకి దాసోహం గనక పెట్టావు అంటే సకామాహం, నా కోరిక తీరుతుంది. అంటే నేను పట్టుకున్నంతగా ఆ పాదాలు నేను తృప్తిని చెందుతాను. కురు దయామయి, నా యందు ఈ కటాక్షాన్ని చూపించవయ్యా, నా కోసమని ఆయన పాదాలు పట్టుకోవయ్యా. ఇది సీతమ్మ పట్టుకోమంటే పట్టుకున్నటువంటి ఈ చరణార వింద స్పర్శండి అని ఆ స్వామికి ఒక్కసారి చెప్పవయ్యా అని ప్రజైగళ్ జీవిత పసిగడు వారు అభిమానిగళివే. సంతానం ఆనందంగా ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో, అలాగ తన ఇంద్రియాలకి పెరుమాళ్ళ యొక్క చక్కటి దర్శనం అయితే తమ ఆత్మ ఉజ్జీవిస్తుంది అని నమ్మాళ్ళవాళ్ళు ఇందులో తమ యొక్క తహతహ అంటాను చూడండి, ఎప్పుడీ కళ్ళు చూస్తాయి, ఎప్పుడీ కళ్ళు చూస్తాయి కానీ కదాహం కాళింది అని మనకి భట్టర్ వారు రంగరాజ అష్టకంలో చెప్తారు, రంగనాథ అష్టకంలో చెప్తుంటారు, ఎప్పుడు చూస్తానో మళ్ళీ ఆ కావేరీ తటానికి ఎప్పుడు ఎడతానో అన్నట్లుగా నా కళ్ళు ఎప్పుడు సేవించుకుంటాయో స్వామి అని ఈ 5వ పాసురంలో కண்கள் కాన్పదువే ఎందుకొల్ కண்கள் కాన్పదువే, ఈ కళ్ళు నిన్ను ఎప్పుడు చూస్తాయో స్వామి అంటున్నారు. నన్నలం తోழிమీర్గాడ్ நல்ல அந்தணர் வேள்விப்புகை மைநலம் கொண்டு உயர்வின் மறைக்கும் தன் திருவல்லவாள் கண்ணல்லம் கட்டி தன்னை கனியை இன்னமுதன் தன்னை எந்நலம் கொள் சுடரை என்ன கொள்கங்கள் காண்பதுவே. దేవేశం బోధనామసం నదైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయజ్ఞేన చలిగమసరో యోగి భట్టార కోచ గోవిందం కూరనాదేన సహగురు కేశేంద్ర సింధం జతేంద్రం మాలాదుర్యామనార్యో మమృదినిదే రామ పద్మాక్షనాళం திருவருண்மால் சேன முதல் செடவோ கருநாதமன் சேரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிராத்வம் பாமித்ராசர் கோவிந்தர் கோரே சர்பட்டர் வேதாந்தமனே இருக்கண்ணர் கம்முடையனும் பிள்ளை இவர் ஈழழித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாபரிவருள்ளாளர் திருவடியுன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டலுடன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. नमस्ते देवराजाय सतब्राह्मणिवासिने रामानुजार्य दासस्य सताय गुणसारिणे नमः श्री शैलनाथाय कुन्देनगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्य सारिणे श्री शैले सदया भद्रं देवत्यादिग्नार्णवं नितीन्द्र प्रवणं रम्य जामातरं मणिवाळि तिरुवाय मणिपिள்ளை माधवाळवाळुம் மனவாள மாமனவன் வாலியவன் மாறன் திருவாய் மணிப்பரளை மாலினத்தோர் தேரும் வழி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட ரகஸ்ய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశమాం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం లింగధారితరోగం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవల్లుమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగాజ శిష్యం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే దేవి జై శ్రీమన్నారాయణ.